अतिहीना। सकल सहने बल दिया करो, निज माने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेखा अतिहीना। सकले सन्मान करीते शकती, देहनाथ यथायथ। सकले सन्मान करीते शकती, देहनाथ यथायथ। तबेत गाईब हरि नाम सुखे, तबेत गाईब हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। अपराध हबे हत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर ए दासे, तृणापेखा अतिहीन। कबे है न कृपा लभियाए जन, कृतार्थ हबिये नाथ। कबे है न कृपा लभियाए जन, कृतार्थ हबे ना हबये नाथ। शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना, शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना, कर मोरे आत्मसाथ। कर मोरे आत्मसाथ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर ए दासे, तृणापेखा अतिहीना। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुमार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुमार करुणा सार। करुणा न होइले कादिया कादिया, करुणा न होइले कादिया कादिया, प्राण न राखी बहार। प्राण न राखी बहार। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर ए दासे, तृणापेखा अतिहीना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. માતાજી એનો એ બોલી નાખો ભાવાર્થ. જી માતાજી, ભાવાર્થ લઈ લો માતાજી. હા હા. એનો ભાવાર્થ છે, हे गुरुदेव कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त करें। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान प्रदान कर सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूंगा तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएगा? मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ। मैं एक पतित जीव हूँ। अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे सेवा कृष्ण। का माता।
હા માતાજી, એક 2 મિનિટ નીકળો માતાજી, 2 મિનિટ. हाँ 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 हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ. हरे हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। કોમ્પ્યુટરમાં અવાજ हरे બરાબર આવે છે? कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. માતાજી તમે મ્યુટ છો, અવાજ નહીં આવતો. હરે કૃષ્ણ. આવે છે અવાજ? ઓડિયો વિડિયો બંને બરાબર છે? હા માતાજી, અવાજ આવી ગયો. વિડીયો નથી દેખાતો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. 1 મિનિટ. હા, હવે અવાજ બરાબર આવે છે? અવાજ ઓડિયો વિડિયો બંને બરાબર આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, બરાબર છે. માતાજી કોર્સ બનાવજો. આવે છે અવાજ? બરાબર છે ને? હા બરાબર છે માતાજી. તમને પોસ્ટ આપી. કોર્સ બનાવી દેજો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલોર કુલાથી ચાલતા શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સમાં. આપ સૌનું હું આનંદ પદા ગોપાલની દેવીદાસે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું.
બહુ ધીમો આવાજ માતાજી અવાજ હો. એનું આવે છે તો મોબાઈલ થઈ જોજો. હરે કૃષ્ણ. હવે અવાજ આવે છે બરાબર? એકો જી થાય છે માતાજી, માતાજી. બરાબર છે. ડબલ ચાલુ છે સાહેબ. હરે કૃષ્ણ. હા, એ બંધ કરી દીધું ને. તો શ્રાદ્ધા ગુરુના ચરણમાં આપણે વંદન કરીએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શીલા પ્રભુપાદ ગુરુ મહારાજ બધા વૈષ્ણવ વંદન કરી અને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णवनी जय. जगद्गुरु शिला प्रभुपादनी जय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. शिला प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज ની જય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી, હરે સાદર કૃષ્ણ. પ્રણામ. તો આજે આપણે પ્રશ્ન જવાબ નહીં લઈએ, આપણે સમરી લઈ લઈએ આજે આપણે, બરાબર, કે કેવી રીતે 16મો અધ્યાય શરૂઆત થાય છે. તો શરૂઆત થાય છે ભગવદ ગીતાના 15મા ચેપ્ટરમાં. ભગવાન હરે છે. કૃષ્ણ માતાજી. હરે આઈકોન ને કૃષ્ણ. તમારા પિન કરી આપજો ને ભાઈ, તમારું ફેસ નથી દેખાતું. હરે કૃષ્ણ. બીજા નંબર ને પિન કરવાનું હોય છે ને. હરે કૃષ્ણ. પિન મેં કરેલું જ છે, નથી આવતું પિન. હા, હવે દેખાણું હવે માતાજી. હરે થઈ ગયું માતાજી. હા, થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાને 15મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવ્યું કે આ ભૌતિક જગત છે ને એ ખરેખર વાસ્તવિક નથી, અને વાસ્તવિક જે જગત છે એ આધ્યાત્મિક જગત છે. આપણને બહુ સરસ 15મા અધ્યાયમાં આપણે શીખી ગયા કે આપણે બધા અહીંયા ફસાયા કેવી રીતે છીએ. તો એક ઊંધા વૃક્ષને ભગવાન છે એ એનોલોજી આપે છે, ઉદાહરણ આપે છે, અને આપણને સમજાવે છે કે જેવી રીતે
ઊંધું વૃક્ષ હોય, પ્રતિબિંબ હોય, એવી રીતે સાચું વૃક્ષ ઉપર હોય અને પરંતુ એનું પ્રતિબિંબ જેવી રીતે પડે એવી રીતે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે એ વૃક્ષને જેવી રીતે ભૌતિક જગતમાં સપડાયા છે તો એ વૃક્ષમાં આપણે કેવી રીતે આપણો વાસ થાય છે, એ વૃક્ષમાં કેવી રીતે વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપીને ભગવાન સમજાવે છે કે ભૌતિક જગતમાં આપણે કેવી રીતે ઉપર નીચે ગતિ કરીએ છીએ. તો કે 3 ગુણો છે એ એનું કારણ છે. એ 3 ગુણોની પોષણ થકી આ ભૌતિક જગત રૂપી જે આપણે જે આ ભૌતિક જગત છે એમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. તો ભગવાને આપણને 15 અધ્યાયમાં એમ પણ સમજાવ્યું કે આ જગતને આપણે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું જોઈએ. અને આ વિરક્તિનું શસ્ત્ર છે એ આપણે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હતી કે ખરેખર વિરક્તિ એટલે કે શું. તો કે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં રહેવાથી આપણા પાસે આ શસ્ત્ર ઓટોમેટિક આવી જાય છે. તો કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં આવવું અને વિરક્તિનું શસ્ત્ર આપણે પ્રાપ્ત કરવું ચર્ચા થઈ ગઈ છે આપણે, છતાં પણ કદાચ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર ન હોય કે ભાઈ વિરક્તિ તો વૈરાગ્ય તો લેવાનું નથી આપણે, તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આગળ આપણને કઈ જગ્યાએ સમજાવે છે, કયા એવા શ્લોક, ઘણા બધા એવા શ્લોક છે કે ભગવાન આપણને કહે છે કે આવું કરો કે જેથી ઓટોમેટિક આપણને આપણા આચાર્ય સમજાવે છે કે ભગવાન જયારે આવું બધું વિરક્તિ અથવા તો ત્યાગ ના પાડે છે ને છતાં પણ વિરક્તિ તો લેવાની છે, આ ભૌતિક જગતથી આસક્ત થવાનું નથી. તો એવા કયા કયા શ્લોક છે કે જેમાં ભગવાન કહે છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ થકી આ વિરક્તિનું શસ્ત્ર આપણી પાસે આવી જાય છે. તો એવા કયા કયા શ્લોક આપણી પાસે આવે છે? યસ, રાધિકા સીતા માતાજી. તમારો અવાજ નથી બરાબર આવતો માતાજી. કોઈને સમજાય છે? હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે? ના માતાજી. અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી માતાજી એવું તમારો સમજાય છે. તમારો હા ઓડિયો વિડિયો બંધ કરી દો. હરે નહીં તો કૃષ્ણ પણ માતાજી, આવે અવાજ? હવે આવ્યો. હા હા માતાજી, શ્લોક યાદ નથી. અભ્યાસ અને હમ. વૈરાગ્ય વડે. અભ્યાસ યોગેન યુક્તેન વૈરાગ્ય ચ ઉચ્યતે. યસ, ઓકે. ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામુ પ્રત્યે તું કોંતે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. ઓકે, આપણને એવું તે એવા કયા, હું શું સમજાવવા માંગુ છું, એવા તે કયા બધા શ્લોક છે કે એનું પાલન કરવાથી આપણી પાસે આ વિરક્તિ આવી જાય છે? બહુ બધા શ્લોક છે. ભગવાન શું કે, હા બોલો. નિર્માણ મોહાજિત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્ય વિનિર્મુક્તકામા. યસ, હા ઘણા બધા શ્લોક આપણે આવી ભક્તિ સાથે કરીએ છીએ ને તો આપણને પાસે આવું અટપટું જ્ઞાન છે, આવડું અડું, એ આપણને. યસ, પાર્વતી માતાજી. માતાજી સતતમ કીર્તયંતોમાં 9.14 શ્લોક. યસ, સતતમ કીર્તયંતોમાં કરવાનું છે, સતત કીર્તન કરવાનું છે, બરાબર છે. યસ, આકૃતિ માતાજી. જુહોસી વાળો શ્લોક એ માતાજી આવે. હા, યત કરોસી યત અભ્યાસ. જુહોસી. યત કરોસી યત યજ્ઞાસી યત જીવસી દદાસી યત. ભગવાન કહે છે તું જે પણ કઈ કર એ મને અર્પણ કર. આ પ્રેક્ટિકલી કરવાનું થયું છે. ભગવાન આપણને ભગવદ ગીતામાંથી આ આપણને આવી રીતે સમજાવે છે કે જો આપણે જે પણ કઈ કરીશું એ ભગવાનને અર્પણ કરીશું તો ધીરે ધીરે આપણે આગળ એ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ છે કે આપણે ભગવાનના અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરીશું તો ધીરે ધીરે આપણને આપણા જે પણ વ્યક્તિની આપણે ઘરમાં પોતાની જે બધાની સેવા કરીએ છીએ એમાંથી ઓટોમેટિક આપણને આસક્તિ ઓછી થઈ જશે અને ભગવાન પ્રત્યે આસક્તિ થઈ જશે. હજી શ્લોક ઘણા છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મદ્યાજીમાં નમસ્કરો. માતાજી, યજ્ઞ હા, શિષ્ટાશીના સંતો આવશે. યજ્ઞ સંસ્થા સંતો હા આવી શકે છે, પણ આવા શ્લોક થકી આપણને ખબર પડે છે અને આપણને ચર્ચા થઈ ગઈ છે, પણ શ્લોક લીધા નથી આપણે. પણ અત્યારે આપણે સમરીમાં આપણે વાત કરી શકીએ છીએ કે કઈ રીતે ભગવાન કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આપણે આવવું હોય તો આ બધા શ્લોક છે આપણને મદદ કરે છે. તો આ વૃક્ષને કાપી પછી ક્યાં જવાનું ભગવાન કહે છે તો કે ન તદ ભાષેત સૂર્ય ન પાવક યત ગત્વાના નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. ભગવાન ત્યાં એવું કહે છે
તમારે બને આરા ધામમાં આવવાનું છે, કે એવી જગ્યાએ જવાનું છે કે જ્યાંથી પછી ક્યારેય પાછું આવવું પડે નહીં. આપણે બહુ સરસ એક એક્ઝામ્પલ પણ લેતા હોઈએ છીએ કે કઈ રીતે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જયારે આપણને આ મનુષ્ય રૂપી જીવન મળ્યું છે, તો એનો ઉપયોગ કરીને સાધન તરીકે એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આપણું જે કાયમી સરનામું છે એ સરનામા આપણે જવાનું છે. અને કેવી રીતે જવાનું છે? તો કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આ જે જગત છે એમાંથી આપણે વિદાય લેવાની છે. અને ક્યાં જવાનું છે? તો કે છે આવા ધામમાં, ભગવાનના ધામમાં. પછી 16મા અધ્યાય એટલે સ્ટાર્ટ થાય છે કે ત્યાં જવું હોય તો સારા ગુણ જોશે. સારા ગુણ એટલે કે સત્વ ગુણ જોશે, અને રજોગુણ તમોગુણ થી મુક્ત થવું પડશે. તો એ સારા અને ખરાબ આ બંને ગુણ કે એને કે છે ભગવાન દૈવી અને આસુરી ગુણ. અને એવી રીતે આ 16મો અધ્યાય શરૂ થાય છે. તો ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે આવા બે જ ગુણ છે, એક દૈવી અને આસુરી, વચમાં કાંઈ નથી. બે જ પ્રકારના ગુણ, એક દૈવી અને બીજા આસુરી. તો ભગવાન કે છે આપણને કે બે જ પ્રકારના ગુણ છે, ત્રીજો ગુણ આવતો નથી. કોઈ એમ કે ના હું દેવી પણ નથી, ના હું આસુરી પણ નથી, હું તો વચ્ચે જ છું. કે ના, આપણે ક્યારેય વચ્ચે રહી શકતા નથી. હંમેશા આપણે લેવલ 1 થી સમજતા આવ્યા છીએ કે અત્યારે કળિયુગની અંદર એક જ જીવમાં દેવ અને અસુર બંને રહેલા છે. તો ક્યારેક આપણામાં દૈવી ગુણ પ્રગટ થાય છે અને ક્યારેક આપણામાં આસુરી ગુણ પ્રગટ થાય છે, પણ આપણને ખબર પડતી નથી. અને આપણે એ પણ સમજ્યા કે ભગવાન દૈવી ગુણ વર્ણન તો કરી રહ્યા છે, પણ આસુરી ગુણનું કેમ વર્ણન કરી રહ્યા છે? તો આપણને આપણામાં આસુરી ગુણ છે જ, અને એને આપણે ઓળખવા જરૂરી છે. ઓળખીશું તો એમાંથી બહાર નીકળી શકીશું. અને એ રીતે આપણે ભગવાન આપણને 1 થી 4 શ્લોકમાં 1 થી 3 શ્લોકમાં 26 ગુણ બતાવે છે દેવી, અને 4થા શ્લોકમાં આસુરી ગુણ આપણે જોઈ ગયા. અને આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું કે દેવી આસુરી ગુણ કોનામાં છે. કયા કયા એક્ઝામ્પલ લીધા હતા આપણે? દેવી ગુણ અને આસુરી ગુણ બંને ગુણ. હરે કૃષ્ણ. અભિજાતસ્ય. હા, એ લીધા. હા, એ અભિજાત એ લીધું આપણે, બરાબર છે, ગર્ભના સંસ્કાર. પણ આપણે એવી વ્યક્તિઓના એક્ઝામ્પલ લીધા હતા ગઈકાલે કે એમનામાં કે દુર્યોધન અને યુધિષ્ઠિર એ બંને કેવી રીતે ઓપોઝિટ ગુણ વાળા છે. કે દુર્યોધન ની અંદર જેટલા ગુણ આપણે આસુરીના અહીં લખ્યા છે એ બધા જ ગુણથી એ ભરેલો છે દુર્યોધન. અને એનાથી વિરુદ્ધ યુધિષ્ઠિર મહારાજમાં બધા જ દૈવી ગુણ છે. બધા એટલે બધા જ દૈવી ગુણ યુધિષ્ઠિર મહારાજમાં છે. એટલી હદે એમનામાં ગુણ, દૈવી ગુણ છે કે દુર્યોધન જ્યારે પાંડવોને વનવાસ આપી દીધો પછી પણ દુર્યોધનને શાંતિ નથી થતી. આપણને 16મા શ્લોકમાં જોયું હતું આપણે કે કેવી રીતે દુર્યોધન છે એ દુર્યોધન વનવાસ આપ્યા પછી પણ એવી અનેક પ્રપંચ કહેતા હતા આપણે, કરતો હતો કે જેથી કરીને વનમાં પણ એમને તકલીફ પડે. કેવા એવા પ્રપંચ કર્યા હતા એમણે દુર્યોધને કે વનમાં પણ તકલીફ પડે? દુર્વાસા મુનિને હા, બરાબર છે. હા, તો દુર્યોધનને છે, દુર્યોધન ક્યારેય શાંતિથી બેસતો નહોતો, અને છતાં પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ ખૂબ શાંત રહેતા હતા, બહુ જ શાંત રહેતા હતા. તો એટલા બધા શાંત રહેતા હતા, તો એક્ઝામ્પલ આવે છે મહાભારતની અંદર કે એક વખત દ્રૌપદીજી પણ ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ જાય છે, ક્રોધિત થઈ જાય છે કે આ દુર્યોધન આટલા બધા કાવા દાવા પ્રપંચ કરે છે, તો તમે તો એક ક્ષત્રિય તરીકે કેમ આટલું બધું સહન કરો છો? કેમ એનો જવાબ આપતા નથી? અને એ વખતે ભીમ પણ દ્રૌપદીજીના સાથે એના સહમત થાય છે. અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે થોડું તત્વ જ્ઞાન આપે છે. તો એ તત્વ જ્ઞાનથી એ બંને વધારે ક્રોધિત થઈ જાય છે. પછી શું થાય છે ખબર છે કોઈ? પછી એ વખતે વેદ વ્યાસજી સ્વયં પ્રગટ થાય છે અને પછી સમજાવે છે કે તમારું જે કાર્ય છે એ શું છે? તો કે છે આ શત્રુઓ જે છે એ શત્રુઓને નાથવાનું છે. તમારો જે હક છે એ તમારે લેવાનો છે, અને એટલે તમે આ બધા જે અવગુણ છે તમારામાં જે પ્રવેશી રહ્યા છે એનાથી તમે દૂર થાવ.
તો એટલા બધા યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, એટલા બધા દૈવી ગુણથી સંપન્ન હતા, ક્યારેય વિચલિત થતા ન હતા, કોઈ પણ કન્ડિશનમાં એ વિચલિત થતા ન હતા. તો આવી રીતે દૈવી ગુણ છે, એ દૈવી ગુણ વાળી જે વ્યક્તિ હોય એ હંમેશા બધા જ કન્ડિશનની અંદર હંમેશા શાંત હોય છે. તો 1 થી 4 શ્લોક આપણે જોયા, અને 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તું તો દૈવી ગુણ સાથે જન્મ્યો છે. અને અભિજાત્ય વિશે આપણે બહુ ચર્ચા કરી હતી, જન્મ વિશે, કે કેવી રીતે જન્મને અંદર સંસ્કાર આપણને મળે છે. અને ભગવાન પછી પાછા 6થા શ્લોકથી સમજાવે છે કે આ જે અસુરી લોકો હોય છે એ લોકોની પ્રવૃત્તિ કેવી હોય છે. 16.5માં ભગવાન સમજાવે છે કે તું ડરીશ નહીં, તારામાં તો દૈવી ગુણ છે. અને 16.6 ની અંદર ભગવાન છે એ 2 પ્રકારના જીવોની ચર્ચા કરે છે. અને આપણે એ પણ લીધું હતું કે કેવી રીતે દરેકે દરેક વ્યક્તિ છે, બરાબર, એ 2 પ્રકારના વ્યક્તિ હોય છે, એક તો દેવી અને એક તો આસુરી. અને પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે આસુરી લોકોને ખબર નથી હોતી કે શું કરવું અને શું ન કરવું. આપણે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ વચ્ચે સમજ્યા હતા, પવિત્રતા જોઈ હતી, યોગ્ય આચરણ અને સત્યતા અસત્યતા એ લોકોમાં હોય છે, એ આપણે સમજ્યા હતા. પછી 8મા શ્લોકમાં આપણને એવું સમજ્યા હતા કે આ લોકો છે એ કેવું માનતા હોય છે, તો કે અસત્ય અને અપ્રતિષ્ઠિતમ અને અનિસ્વરમ, કે આ જગત છે નિયંતા વગરનું છે, કોઈ એનો આધાર નથી. ભગવાનને તો એ લોકો માનતા જ નથી, કે આ બધું ભગવાન પોતે ભગવદ ગીતામાં કેટલી બધી જગ્યાએ કહે છે કે બધું મારાથી ઉત્પન્ન થાય છે, બધું મારા હાથમાં છે, હું નિયંત્રિત કરું છું, બધા જીવો મારા અંશ છે. પરંતુ આવા આશ્રય લોકો શાસ્ત્રમાં માનતા નથી હોતા, અને એટલા માટે એ લોકો ક્યારેય કોઈની વાત સમજતા નથી હોતા. 9 થી 20 શ્લોક છે, એ 9 થી 20 શ્લોક છે એ આશ્રય લોકો કેવી કેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે એના વિશે છે. તો આપણે એ પણ જોયું હતું કે કેવી રીતે 9મા શ્લોકની અંદર આવા લોકોને ભગવાને કેવા કીધા છે, બુદ્ધિહીન, અલ્પ બુદ્ધિ વાળા, બરાબર, નષ્ટ આત્મનો અલ્પ બુદ્ધિ. એ લોકો પોતાનું આત્મજ્ઞાન જેવું એમને હોતું જ નથી, અને એ લોકો કેવા હોય છે, બુદ્ધિ વગરના, અને એવા કાર્ય કરે છે કે જેથી જગતનો વિનાશ થાય છે. એ પણ આપણે જોયું હતું. અને 10મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે કામમ આશ્રિત્ય દુષ્પુરમ, એ લોકો એવું સમજે છે, આશ્રી લોકો એવું સમજે છે કે આ જગતની અંદર બધું કામ વાસનાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એનાથી એ લોકો કેવા, તો કે મદ અન્વિતા, દંભ, માન અને મદ. એ લોકો બસ પોતાના સ્વ કેન્દ્રિત, ફક્ત ને ફક્ત પોતાને કેન્દ્ર રાખીને, પોતાની જાતને કેન્દ્રિત રાખીને દરેક કાર્ય કરતા હોય છે, અને ક્યારેય એ લોકો સારા કાર્ય કરતા નથી. આપણે એ પણ ચર્ચા કાલે કરી હતી કે કેવી રીતે અપવિત્ર વ્રતો એ લોકો કરે છે. 11-12 શ્લોકની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ દુર્યોધન ધૃતરાષ્ટ્ર લીધું હતું કે આ લોકો એટલા બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત, એ લોકો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને શ્રેષ્ઠ ગણે છે, અને પછી એમાં એવા રચ્યા પચ્યા થાય છે, અને પછી એમાં ને એમાં એ લોકો ચિંતાગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કળિયુગની વાત કરીએ હતી આપણે કે અત્યારે જે બધા લોકો હોય છે એ પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, પૈસા કમાવા માટે એટલો બધો પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે ઊંઘમાં પણ એ લોકોને એમ જ વિચાર આવે કે હવે કાલે હું શું કરીશ કે મને વધારે પૈસા મળે. જેની પાસે વધારે પૈસા છે એ લોકોને ઊંઘ નથી આવતી કે પૈસા ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરું, આ પૈસા ક્યાં સાચવું. એવું અત્યારે કળિયુગમાં કહી શકાય છે. અને એક્ઝામ્પલ આપ્યું આપણે ધૃતરાષ્ટ્રનું, કે કેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને રાત્રે ઊંઘ નહોતી આવતી. કંસનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કે એ લોકો એવી પ્રભુપાદ છે એ મકડીનું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે મકડીની ઝાડમાં જયારે કોઈ માખી છે એ ફસાઈ જાય તો એ જેમ જેમ પ્રયત્ન કરે નીકળવાના, એમ વધુ ને વધુ અંદર ફસાતી જાય છે. તો એવી રીતે આવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં જે રચ્યા પચ્યા હોય છે, હંમેશા વધારે ને વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવામાં રચ્યા પચ્યા રહે છે, અને ક્યારે એમાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. આગળ શ્લોકમાં આપણે શીખીશું કે જેવી રીતે આપણે લેવલ 1માં કહેતા હોય છે ને કે તળિયા વગરનો જગ, ઈચ્છાઓ છે ક્યારેય તૃપ્ત થતી નથી, કામના છે એ ક્યારેય તૃપ્ત થતી નથી. અને એ રીતે એ લોકો હંમેશા વધારે ને વધારે આસક્ત બનતા થાય છે. અને આપણે 16 શ્લોક સુધી આપણે લીધું હતું કે કેવી રીતે આવા લોકો છે હંમેશા વિચાર કરે છે કે આજે મારી પાસે આટલું ધન છે તો કાલે વધારે મેળવીશ, આજે આ શત્રુને મેં મારી નાખ્યો, કાલે હું આને મારી નાખીશ. બસ આ જ
પ્રયોજનમાં એ રચ્યા પચ્યા રહે છે અને આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા વ્યક્તિ હોય છે. તો આપણે અહીં સુધી કાલે ચર્ચા કરી હતી કે કેવી રીતે આ ભૌતિક જગતની માયાજાળમાં એ લોકો ફસાઈને ફક્ત ને ફક્ત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની અંદર જ વ્યસ્ત બને છે અને ક્યારે પોતાનું નહીં, કોઈ દી સમાજનું નહીં અને ક્યારે જગતનું સારું કરી શકતા નથી, ફક્ત ને ફક્ત વિનાશને નોતરે છે. તો આપણે હવે શ્લોક લેશું 17મો નંબરનો. તો બધા જ ભગવદ ગીતા ઓપન રાખજો અને 17મો શ્લોક રીડ કરો, હેન્ડ રેઝ કરો. યસ ખુશી માતાજી, અનુવાદ વાંચો. અનુવાદ. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम। अनुवाद पर शिला प्रभुपाद नीचे પોતાને શ્રેષ્ઠ માનનારા, સદા ઉદ્દેત રહેતા, ધન સંપત્તિ તથા મિથ્યા અભિમાનથી મોહગ્રસ્ત થયેલા લોકો કોઈ વિધિ વિધાનનું પાલન કર્યા વગર કેટલીક વખત નામ માત્ર માટે બહુ ગર્વથી યજ્ઞ કરે છે. માતાજી અનુવાદ શ્લોકનો અનુવાદ. પોતાને શ્રેષ્ઠ માનનારા, સદા ઉદ્ધત રહેતા, ધન સંપત્તિ તથા મિથ્યા અભિમાનથી મોહગ્રસ્ત થયેલા લોકો કોઈ વિધિ વિધાનનું પાલન કર્યા વગર કેટલીક વાર ફક્ત નામ માત્ર માટે બહુ ગર્વથી યજ્ઞ કરે છે. થેન્ક યુ માતાજી. પ્રભુપાદ સમજાવે છે ને કે આવા અસુરી લોકો હોય છે, શાસ્ત્રના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાની પરવા જ નથી કરતા અને પોતાની પ્રતિષ્ઠા માટે જ કાર્ય કરતા હોય છે. અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ સમાજમાં આવા લોકો કોઈ જેને કહેવાય ને કે શોધવા મુશ્કેલ બિલકુલ નથી. ઢગલાબંધ સમાજમાં આવા લોકો પડ્યા છે. એવું નહીં કે ફક્ત પોલિટિક્સ, બરાબર, પોલિટિશિયન તો આ પ્રકારના હોય જ છે, પણ આ સિવાયના ઘણા બધા કળિયુગની અંદર લોકો છે, મોટા ભાગના લોકો છે, એ પ્રતિષ્ઠા માટે, માન માટે એવી કાર્ય કરે છે. આપણે લેવલ 1, 2 માં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લેતા હોઈએ છીએ. લેવલ 4 માં પણ આપણે બધું ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લઈને વાત કરતા હોઈએ છીએ કે કેવા યજ્ઞ કરે છે. ખબર છે ને અત્યારે ફોરેન ની અંદર ઓનલાઈન યજ્ઞ થતા હોય છે, જોયા છે ને આપણે કે અત્યારે ફોરેન અહીં ઇન્ડિયામાં પણ ચાલુ થઈ ગયું છે ઓનલાઈન યજ્ઞ, ઓનલાઈન બધી વિધિ. કોઈ જે ગુરુ મહારાજ કે જે કોઈ પંડિત હોય એ પોતાના ઘરે વિધિ કરે અને એ તમારા ઘરે કરવાની ઓનલાઈન વિધિ, બરાબર. આવું કોઈ જગ્યાએ શાસ્ત્રમાં લખ્યું નથી. તો આવી રીતે આવા બધા લોકો આપણને એમ થાય કે આપણે તો સારું કાર્ય કરીએ છીએ, બરાબર, પણ ના, ભગવાન આ બધા જે કાર્ય છે, ખોટી પૂજા છે, દેવોની પૂજા, બધા અલગ અલગ જગ્યાએ માથા ટેકીએ છીએ, તો ભગવાન એને આપણને ના પાડે છે અને આનાથી હંમેશા આપણે પથભ્રષ્ટ થવાય છે, એવું પ્રભુપાદ છે આપણને સમજાવે છે. યસ લોપા માતાજી, 18મો શ્લોકનો ભાવાર્થ વાંચો. ભાવાર્થ વાંચો કે અનુવાદ વાંચો? અનુવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી માણસો પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ 16મા શ્લોકમાં 18મા શ્લોકમાં ભગવાન એવું સમજાવે છે કે આવા લોકોનો આમાં પાછા થોડા ગુણ પણ આપી દીધા છે, બરાબર, કે મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ અને કામ અને ક્રોધ. તો આવા જે ગુણ આપણે આગળ લઈ લીધા, બરાબર, દંભ, દર્પ, કામ, ક્રોધ, આ જે ગુણ છે, અવગુણ છે બધા, એને વશ થઈ જાય છે લોકો અને એના કારણે એ લોકો ભગવાનની પણ નિંદા કરે છે. અને આપણે લેવલ 1, 2 માં કયું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ ભગવાન નિંદા કરવામાં? નિંદા કોણ કરતું હતું? શિશુપાલ. એક્ઝામ્પલ આપણે શિશુપાલ લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને? હા. તો આવા બધા શાસ્ત્રની અંદર આ બધા એક્ઝામ્પલ છે. તો હવે આપણે હમણાં ચર્ચા કરીશું, તમે બધા નોટ કરી રાખો કે અત્યારે કળિયુગની અંદર આવી આસુરી ગતિ વાળું જે આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, એમાં તમારે વિચારી રાખવાનું છે કે કળિયુગમાં કેવી રીતે આપણે સમજી શકીશું. શાસ્ત્રમાં તો અથવા તો ઇતિહાસની અંદર તો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ,
કે ભગવાનની ઈર્ષા કરવા લોકો છે, તો આસુરી ગુણ છે, આને આસુરી ગુણ કહીએ છીએ. તો હવે આપણે જ્યારે ચર્ચા કરીશું ત્યારે તમારે આ એક તમારે પોઈન્ટ કવર કરવાનું છે કે કેવી રીતે આ બધા આસુરી લોકો છે એ ભગવાનની ઈર્ષા અત્યારે પણ કળિયુગમાં કરે છે. તો એ આપણે લેવાનું છે, બરાબર. અને પછી હવે 19 થી 24 ની અંદર પરિણામ, આ જે આસુરી ગતિવિદ્યા, આસુરી પ્રવૃત્તિ છે એનું પરિણામ છે આપણને સમજીશું. તો આજે આપણે લેવાનું છે ચર્ચા, પણ એ પછી કરીશું. એ પહેલા હરે કૃષ્ણ. અરદા સીતા માતાજી વાંચો, પીપીટી માંથી વાંચો માતાજી. હરે કૃષ્ણ હા, માતાજી. ડાયરેક્ટ શ્લોક શ્લોક વાંચવાનો વાંચો. માતાજી. હા, શ્લોક વાંચો. તાનહમ દૃશતઃ ક્રૂરાન સંસારેષુ નરાધમાન क्षिपाम्यजस्रमस्काना सुरीस्वेव योनिषु। जो ईर्ष्यालु और दुराचारी है, जो मनुष्यों में सबसे नीचे है, उन्हें मैं निरंतर भौतिक अस्तित्व के सागर में जीवन की विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूँ। भगवत गीता 16.19। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. तो वाचो माताजी आमा. आसुरी गुण का परिणाम। इसीलिए भौतिक अस्तित्व में हम जीवन की इतनी सारी प्रजातियां पाते हैं, जानवर, कीट, मनुष्य इत्यादि सभी को श्रेष्ठ शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। वे आकस्मिक नहीं है। जहाँ तक आसुरी लोगों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे सदा के लिए राक्षसों के गर्भ में डाल दिए जाते हैं और इस प्रकार वे ईर्ष्यालु बने रहते हैं। मानव जाति में सबसे निम्न है। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तो 19 શ્લોક અને 20 શ્લોક, આ બંને શ્લોકની અંદર ભગવાન આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ગઈકાલે લીધા હતા બંને શ્લોક, કે કેવી રીતે આસુરી ગુણનું પરિણામ આવે છે. અને આપણે એ પણ ચર્ચા કરી હતી કે શું ભગવાન છે આવા બધા જીવો પ્રત્યે બહુ ક્રૂર છે? ના, આપણે ચર્ચા થઈ હતી ને કે ભગવાન ક્રૂર નથી, કારણ કે ભગવાન છે એ આ બધા જીવોને સુધારવા માંગે છે, એટલે એમને આવું પરિણામ ભોગવવું પડે છે. તો આપણને જ્યારે આવું સમજીએ, આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આ શ્લોક લીધા હતા 19-20 શ્લોક, એટલે વધારે ડિટેલમાં આપણે નહીં લખીએ, પણ અહીંયા ભાગવત પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભાગવતના 3જા સ્કંદમાં કહેવામાં આવ્યું છે. તો આપણે આ ચર્ચા અત્યારે થઈ રહી છે કે કેવી રીતે અસુરોને માતાના ગર્ભમાં મૂકવામાં, કેવી રીતે એને એની ગર્ભમાં મૂકે છે. તો એ આપણે અત્યારે બહુ સારી રીતે સમજીએ છીએ કે કેવી રીતે અસુર યોનિની અંદર અસુરોને જન્મ કેવી રીતે થાય છે. ભગવાન અહીંયા પ્રભુપાદ છે એ ભાગવતમનો 3જો સ્કંદ છે એને અહીંયા કોટ કરે છે. અને આપણો જે જન્મ છે એ કીટકની અંદર કે કોઈ બી નિમ્ન કક્ષાની જે યોનિ છે એમાં આસુરી ગુણના પરિણામે આપણો જન્મ થાય છે. તો જ્યારે આપણને આ જ્ઞાન મળે છે ભગવદ ગીતાનું, ત્યારે જ આપણને ખબર પડે છે કે હા, આવી રીતે આપણો જન્મ થાય છે. જેની પાસે જ્ઞાન નથી એ લોકો ક્યારેય પોતાના મૃત્યુ વિશે, પોતાના બીજા જન્મ વિશે વિચારી શકતા નથી. તો મૃત્યુનું જે સાયન્સ છે, એ મૃત્યુનું સાયન્સ છે એ ભગવાન આપણને અહીંયા 19-20 શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. હરે કૃષ્ણ. રમણ મંજરી માતાજી, શ્લોક 21 નંબરનો શ્લોક વાંચો માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્લોક 21. દિવિદમ નરકસ્ય ઇદમ દ્વારમ નાશનાત્મના કામ ક્રોધસ્તથા લોભ લોભ તસ્માત એતત ત્રયમ ત્યજતે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો આ શ્લોકની અંદર અર્જુનજીની મનમાં જ પ્રશ્ન થાય છે કે આવી આસુરી ગુણ છે એની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે. વાંચો માતાજી અનુવાદ. રમણ મંજરી माताजी, इस नरक के अनुवाद। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ।
प्रत्येक समझदार व्यक्ति को इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के पतन की ओर ले जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। આપણે ત્રીજા અધ્યાયથી આપણે સમજતા આવ્યા છીએ કે બીજા અધ્યાયમાં પણ સમજીએ છીએ ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગત સમજાયતે કામત ક્રોધભી જાયતે। ત્યાંથી આપણે સમજીએ છીએ કે કેવી રીતે કામ છે એ કામના કારણે પતન થાય છે। તો અહીંયા ભગવાન પાછા ફરીથી એક ને એક વાત કહી રહ્યા છે। તો શું કામ કરે છે? તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે કામ છે ને એ જ આ રાક્ષસી જે ગુણ છે એની ઉત્પત્તિનું કારણ આ કામ છે। કામ એટલે કામના એટલે ઈચ્છા, બરાબર? કામના એટલે શું? ઈચ્છા। તો ઈચ્છા છે ને એ ઈચ્છાના કારણે જ તમારે કદાચ યુનિટ 1 માં આવી ગયું હશે ઈચ્છા અને દ્વેષ વિશે તમારે ડિટેલમાં ચર્ચા થઈ હશે। થઈ છે ઈચ્છા અને દ્વેષ વિશે યુનિટ 1 માં? ઈચ્છા અને દ્વેષ વિશે ચર્ચા ખૂબ ડિટેલમાં થઈ હશે યુનિટ 1 કે 2 માં? થઈ છે ને? હા। તો એમાં પણ આપણે સમજીએ છીએ કે કઈ રીતે આપણી ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા આપણને કેવી રીતે નડે છે। તો કોઈ સમજાઈ શકશે ઈચ્છા પૂરી થાય તો શું થાય, ઈચ્છા પૂરી ન થાય તો તમને સમજાવ્યું હોય તો કોઈ તમે મને સમજાઈ શકશો? કેવી રીતે ઈચ્છા છે એ પૂરી થાય પણ તોય તકલીફ, ન થાય તોય તમને કદાચ સમજાવ્યું હોય તો તમે સમજાઈ શકો છો। હરે કૃષ્ણ માતાજી। જી પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। ભૌતિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણી એક ઈચ્છા હોય કે ભાઈ આપણે ગાડી લેવી છે, તો સપોઝ ગાડી મળી જાય તો એવું થાય કે ગાડી મળ્યા પછી શરૂઆતમાં તો આનંદ રહે, પણ પછી 1-2-4 દિવસ પછી 5 દિવસ પછી જો કોઈ અડાડી જાય અથવા તો કઈ એક્સિડન્ટ થાય અથવા તો સ્ક્રેચ પડે તો એમાં દુઃખ થાય। એટલે ઈચ્છા પૂરી થયા પછી પણ દુઃખ થાય, અને ઈચ્છા પૂરી ના થાય, સપોઝ ગાડી લેવી છે પણ મળે જ નહીં, તો એના ચિંતનમાં જ આપણે દુઃખી થતા રહીએ। યસ પ્રભુજી। હા, થેન્ક યુ। હરે કૃષ્ણ। તો 16.21 ના સમજાવવામાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ઈચ્છા છે ને પૂરી થાય તો એના બે પરિણામ મળે કે વધુ મેળવવાની ઈચ્છા થાય। જોજો આપણે એક ગાડી લીધી હોય પ્રભુજી તો બીજી ગાડી ઈચ્છા થાય કે ન થાય? તો એક ગાડી લીધી હોય તો કે હવે આ ગાડીને નાની છે તો મોટી લઈએ, આવું થાય ને? થાય કે ન થાય? ઈચ્છા જયારે પૂરી થાય તો એમાંથી નવી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય કે ન થાય? થાય ને? અને એનાથી આપણો અભિમાન અને અહંકાર વધે છે। હંમેશા ઈચ્છા પૂરી થાય ને તો આપણે અભિમાન આવી જાય છે, હે ને? આપણે નથી કહેતા હોતા બીજાને કેવા, હું હમણાં જ વાત કરતી હતી કે કઈ રીતે ભગવાન છે મારી ઈચ્છા કર્યા પેલા પૂરી કરે છે, તો એમાં આપણને અભિમાન છલકે છે આપણે બોલી ત્યારે કે ભગવાન મારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરે છે। આપણે નથી કહેતા હોતા, ઘણા બધા કહેતા હોય પોતે ભગવાનનો ભક્ત છે એવો અહેસાસ કરી અને શું કહેતા હોય છે કે ભગવાન મારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરે છે। તો આમાં શું થાય છે? અહંકાર વધે છે, બરાબર? અને ઈચ્છા પૂરી ન થાય તો એમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી ક્રોધમાંથી લોભ, લાલસા, અને એ આપણું પતનનું કારણ બને છે। આપણે બીજા અધ્યાયથી આપણે શીખી લઈએ છીએ। તો બહુ ડિટેલમાં તમે બીજા અધ્યાયમાં અને ત્રીજા અધ્યાયમાં શીખ્યા હશો કે કેવી રીતે આને નરકના દ્વાર ભગવાન હવે કહી રહ્યા છે। આગળ તો ભગવાન સમજાવ્યું કે આ બધું ખરાબ છે, અહીંયા ભગવાન એને નરકનું દ્વાર કહી રહ્યા છે કે આપણી ઈચ્છા છે એ ઈચ્છાના કારણે આપણે ક્યાં ક્યાં પહોંચી જઈએ છીએ। અને એટલા માટે આનો જે ભાવાર્થ છે પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે, તમે બધા ચોક્કસથી વાંચજો કેવી રીતે પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આપણી ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા એટલે કે આપણા જે આ 3 શત્રુ છે એને ચોક્કસથી ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એવું પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં લખે છે, બરાબર? કે જ્યાં સુધી આ શત્રુનું આપણા સુધી હશે ત્યાં સુધી આપણો આત્મા હંમેશા હણાતો રહેશે। આત્માનું હનન લખ્યું છે, આપણો આત્મા છે હંમેશા હણાતો રહેશે જ્યાં સુધી આ 3 શત્રુ છે ત્યાં સુધી। હરે કૃષ્ણ। યસ પારુલ માતાજી વાંચો, પ્રભુપાદનો મંતવ્ય વાંચો માતાજી પીપીટી માંથી। हाँ, स्वयं को कम से कम सत्वगुण के स्तर पर उठाए। परमेश्वर को समझने का मार्ग खोलने से पहले व्यक्ति को कम से कम सत्वगुण तक स्वयं को ऊपर उठाना होगा। सत्वगुण के स्तर तक स्वयं को ऊपर उठाए बिना व्यक्ति अज्ञान और रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन
के कारण है। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. તો આ શ્લોક આ ભાવા સમજતા પહેલા હજી આપણે પ્રભુ આપણને ભગવાન છે એ 22 અને 23 શ્લોક ની અંદર પાછા વધારે સમજાવે છે કે આવા લોકો છે એ લોકો કેવી રીતે વધારે 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 આદેશો શાસ્ત્રની આદેશની અવહેલના કરે છે અને ક્યારેય આપણે દુર્યોધન એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ ને કે મન પ્રમાણે મનસ્વી વર્તન કરે છે, ક્યારેય કોઈનું માનતા નથી અને ક્યારેય સિદ્ધિ પામતા નથી. તો આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જે અવગુણ લીધા રાક્ષસી ગુણ છે એમાં શરૂઆતથી સૌથી પહેલા આપણે લીધું હતું ને કે દુર્યોધનને અને બીજા બધા જે અસુરો હોય છે એમાં કોમન ગુણ છે અને એ ગુણ કયો છે કે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરવી, કોઈ દિવસ વડીલોનું માનવું નહીં અને હંમેશા એ લોકોનું અપમાન કરવું. આ આપણે શરૂઆતમાં લઈ લીધું હતું. યાદ છે ને કે નથી યાદ? આપણે વાત કરી હતી ને કે કેવી રીતે આ અવગુણ છે. હા, આ અવગુણ છે ને આ અવગુણ છે એ અવગુણ છે આ રાક્ષસી જે નર્કનું જે દ્વાર છે અહીંયા એને જે ખોલવા માટે આ ગુણ છે એ આપણે ગઈકાલે ચર્ચા થઈ ગઈ હતી. અને 22મા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે કેવી રીતે વ્યક્તિ છે એ આ ત્રણના નરકના દ્વારથી બચી જાય તો જ એ ક્રમશઃ ગતિ અથવા તો પરમ ગતિને પામે છે. તો 24 શ્લોકની અંદર આપણે સમજીએ આ જે પ્રભુપાદ સમજાવે છે આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે કેવી રીતે દરેક વ્યક્તિએ શાસ્ત્રોનો નિયમોનું પાલન કરીને પોતે શું કર્મ કરવું જોઈએ અને શું કર્મ ન કરવું જોઈએ એ સમજી અને પછી એ પ્રમાણે કાર્ય કરી ક્રમશઃ ઉન્નતિ પામી શકે છે. તો તમને કોઈને કોઈ યાદ છે લેવલ 1 અને નહીં લેવલ 2માં ક્રમશઃ ઉન્નતિના સ્ટેપ આપેલા છે આપણે? કોઈને યાદ છે કેવી રીતે આપણે આ 3 ગુણ છે કામ, ક્રોધ અને લોભ અવગુણ છે એનાથી બચવું હોય અને ક્રમશઃ उन्नति पामવું હોય? અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે कि परमेश्वर को समझने का मार्ग खोलने से पहले व्यक्ति को कम से कम सत्वगुण तक स्वयं को ऊपर उठाना होगा. जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अज्ञान और रजोगुण में रहता है तो आसुरी जीवन એવું ને એવું રહે છે. તો કોઈને યાદ છે કે આપણને કેવી રીતે ક્રમશઃ ઉન્નતિ પામવાનું છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ? એનો માર્ગ શું છે? અન્નમય ચેતના, પ્રાણમય ચેતના. નહીં માતાજી, બ્રહ્મપુચ્છ નહીં ના, એ 13મા અધ્યાયમાં આવે છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉન્નતિ કરવાનું ભગવાન આપણને કહે છે અને થોડું થોડું આપણે 12મા અધ્યાયમાં પણ શીખતા હોઈએ છીએ કે આપણે સૌથી પહેલા બધા જ આપણા બધામાં બધા જ અવગુણ છે, બરાબર? આપણે દિવ્ય ગુણ જોયા, આસુરી ગુણ જોયા, તો હવે આપણામાં બધામાં અવગુણ વધારે છે. તો એ અવગુણને નષ્ટ કરવા માટેનું પહેલું પગથિયું શું છે? ભગવાને સમજાવ્યું. તમારી પાસે ભગવદ ગીતા છે તો 24મા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉન્નતિ કરવી છે. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ કયું હોઈ શકે આપણા માટે? શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા માતાજી. હા, અને એ ક્યાંથી આવશે? તો એમાં સ્ટેપ પહેલું આવે છે, સૌથી પહેલું સ્ટેપ આવે છે ગુરુ આશ્રય. લખી નાખો બધા. સૌથી પહેલું સ્ટેપ આજે ઉન્નતિની વાત કરે છે જ્યારે ભગવાન સમજાવે છે 24મા શ્લોકની અંદર અને આપણને જે લેવલ 1ની પીપીટીમાં આપણે સમજીએ છીએ એ પ્રમાણે કે સૌથી પહેલા કોઈ વ્યક્તિને શાસ્ત્રો પણ સમજવા હોય તો જાતે જાતે આપણને નથી કહેતા લેવલ 1માં કે ક્યારેય ડોક્ટર બનવું હોય તો ચોપડી વાંચીને કોઈ ડોક્ટર બની શકે છે? નથી બની શકતું. તો કોઈ દિવસ ગીતા તો ઘણી વખત તમે બધા કહેતા હોય છો કે અમે પણ વાંચતા હતા, નથી ખબર પડતી, બરાબર ને? તો એના માટે કોઈને કોઈનું શરણ લેવું પડશે. અને શરણ એટલે કેવું? પછી એમાં જ્યારે આપણને કોઈ સમજાવે અથવા તો કોઈ જ્ઞાન આપતું હોય ત્યારે આપણે આપણું પાત્ર ખાલી રાખીને 100% શરણાગતિ એવી રીતે સમજવું પડે અને એને કહેવાય છે ગુરુ આશ્રય. પછી બીજું સ્ટેપ છે વેદા અધ્યયન. બીજું સ્ટેપ છે જ્યારે આપણને કોઈના માર્ગદર્શન નીચે જ્યારે આપણે શાસ્ત્ર અથવા તો કંઈ પણ અભ્યાસ કરીએ છીએ તો આપણને ખબર પડે છે. ઇવન આપણે વેદ વ્યાસજીની વાત કરીએ કે વેદ વ્યાસજી બધા જ વેદ, પુરાણ, ઇતિહાસ, સ્મૃતિ, સંહિતા, અરણ્યક બધું જ લખી નાખ્યું, છતાં પણ એમને અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી ગયા.
અને પછી જ્યારે એમણે એમના ગુરુનું શરણ લીધું અને એમના ગુરુના આદેશ પ્રમાણે જ્યારે એમને શાસ્ત્ર લખ્યું ત્યારે સંતુષ્ટિ થઈ અને એ શાસ્ત્ર દિવ્ય શાસ્ત્ર બની ગયું, શ્રેષ્ઠ શાસ્ત્ર બની ગયું. બરાબર ને? તો અને આપણે લેવલમાં એ પણ સમજતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન, આપણે ખબર છે પિક્ચર આપી છે કૃષ્ણ બલરામનું, કે કેવી રીતે ભગવાન છે પણ એ પણ ગુરુ બનાવે છે, આપણે સમજાવી છે ને. તો એ પણ પછી એમાં શું કરે છે, તો એ વેદા અધ્યયન કરે છે, એવો ફોટો હોય છે, પિક્ચર આપણે રાખીએ છીએ કે ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામ વાંચે છે, સમજે છે એમના ગુરુ પાસે, એવું કહેતા હોઈએ છીએ. બરાબર ને? તો એ રીતે બીજું સ્ટેપ આવે છે વેદાધ્યન, અને પછી ત્રીજું આવે છે તપસ્યા, અને ચોથું આવે છે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ. તો તપસ્યા એટલે કેવી તપસ્યા? એ વનમાં જઈને તપ કરવાની એવી તપસ્યા નહીં. તપસ્યા વિશે આપણે બહુ સરસ સમજી ગયા છે. તપની વ્યાખ્યા પણ આપણે બહુ ડિટેલમાં લીધી છે કે તપસ્યા એટલે કેવી તપસ્યા, અને એ કરવાથી પછી કરવાનું છે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ. ડાયરેક્ટ ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ થઈ શકશે નહીં. અને પછી આપણે આજે આધ્યાત્મિક નોલેજ છે એ આપણને પલ્લે પડશે. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે થોડુંક હાર્ટને ટચ થશે. બરાબર? તો આ જે સ્ટેપ છે એ સ્ટેપ થકી આપણે છે ઉન્નતિ કરી શકીએ છીએ. તમારા કોઈના કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈએ, નહીતર પછી આપણે હવે ચર્ચા કરવાની છે. કોઈને કઈ ના સમજ પડતી હોય. માતાજી સોરી, આ 4 જ સ્ટેપ તમે કહ્યું, આપણે 6 નતું બોલ્યા પહેલા? નહીં, 5 ના સ્ટેપ, 6 સ્ટેપ નથી, નંબર તો બોલી જ નથી. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉન્નતિ કેવી રીતે થઈ શકે છે એ આપણે સમજવાનું હતું. બરાબર? તો ફરીથી બોલશો માતાજી? સૌથી પહેલા ગુરુ આશ્રય, હા, પછી વેદા અધ્યયન, પછી એસ્ટ્રોલોજી એટલે કે તપસ્યા, સેન્સ એટલે કે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ, અને સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ એટલે કે આધ્યાત્મિક નોલેજ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. આસુરી ગુણથી બચવું હોય ને તો આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉન્નતિ થઈ શકે છે, એવું આપણને પ્રભુપાદ છે અને આપણે પીપીટીમાં આવું આપણે સમજતા હોઈએ છીએ. મેં પ્રયત્ન કર્યો છે બધા જ ક્લાસમાંથી નોટ બનાવીને તમારી પાસે પહોંચાડવાનો. આ પીપીટીમાં આપણી પાસે એટલું બધું કઈ છે નહીં. બરાબર? તો આ એક વાંચી લો માતાજી. યસ, દક્ષા માતાજી, દક્ષાહીર માતાજી. हरे कृष्ण। स्वयं को कम से कम सत्व गुण के स्तर तक उठाए, सत्व गुण के मंच पर आए बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, यह एक सच्चाई है। ये जैसे किसी को भी लो कॉलेज में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं है जब तक कि वह स्नातक का न हो। यह प्रतिबंध है। वह क्या समझेगा कानून, वह स्नातक होना चाहिए। तो इसी तरह सबसे पहले हमें सत्व गुण के मंच पर आना होगा, फिर आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। भगवत गीता 17:1/3, होनालुल 4 जुलाई 1974। हरे कृष्ण। અહીંયા પ્રભુપાદ એવું સમજાવે છે કે આપણો અહીંયા જન્મ થયો, બરાબર? તો બધા જ વ્યક્તિને કોઈને અહીંયા રહેવાનું નથી. એવું નહીં, આપણે કહીએ છીએ ને લેવલ 1 2 માં સમજાતા હોય છે કે આપણે 10% ભક્તિ થઈ, 50% થઈ, આવતા જન્મ 51% કરશું. પ્રભુપાદ કહે છે કે ના, આ શક્ય છે પણ બહુ જ જન્મ લાગશે એમ કરવાથી. શું કામ? તો વિચાર, તમને એક્ઝામ્પલ આપું, મારું એક્ઝામ્પલ આપું કે મને 50 વર્ષે ભક્તિ મળી. હવે મને ખબર પડી કે મારે ભક્તિ કરવાની છે, કે મારે ગોલોકાધામ જવાનું છે. હવે હું અત્યારે 50% ભક્તિ કરીને 60% કરીને પાછી હું મૃત્યુ પામી જાઉં છું. તો શું મને આવતા જન્મે 100% ભક્તિ મારે કરવાની છે, શું ડાયરેક્ટ જન્મથી મને મળશે? પાછા બીજા 50 વર્ષ થશે? નક્કી નહીં, એવું કે જરૂરી નથી. એમાં આપણા મૃત્યુ વખતે આપણા કેવા સંસ્કાર છે, કેવી ઈચ્છા છે, કેવા કર્મ છે, એ પ્રમાણે પાછા નવા જન્મમાં નવા પાછા સંસ્કાર લઈને જશું. આપણે કહીએ છીએ તો ખરા કે અહીંયા આપણે 20% ભક્તિ થઈ હશે તો નેક્સ્ટ 21% ચાલુ થશે. સાચી વાત છે. પ્રભુપાદ અહીંયા ના પાડે છે. આપણને પ્રભુપાદ આ શ્લોકમાં અહીંયા એવું સમજાવે છે કે દરેક વ્યક્તિ છે એ બધા વ્યક્તિએ આ જન્મમાં જ ભગવદ્ધામ જતું રહેવાનું છે. આ જન્મમાં આપણે અહીંયા રહેવા માટે આવ્યા જ નથી. ભગવદ્પાદ એવું સમજાવે છે. આપણો અહીંયા
આપણું આપણું અહીંયા કોઈ કામ જ નથી. અહીંયા આપણે ખોટા ભટકીએ છીએ. તમારું બધાનું જે મેઇન ભગવાન સમજાવે છે 15 અધ્યાયમાં, આપણું મેઇન છે ત્યાં જ બધાને જવાનું છે. અને એના માટે કોઈ વેઇટ કરવાની નથી, કોઈ રાહ જોવાની નથી. તો તમે કહેશો કે શું આ બધું સંસાર બધું છોડી દેવાનું? ના. જેવી રીતે આપણે કોઈ હોટલમાં જમવા જઈએ, મેં આગળ પણ સમજાવ્યું હતું કે હોટલમાં જમવા જઈએ અને ઓર્ડર કરીએ, આપણે 1 2 3 આઈટમ બધી મંગાવીએ, પછી એમ કહીએ કે ભાઈ મારે નથી ખાવું, તું લઈ જા, તો ચાલશે? શું કહેશે વેઇટર? આ તો તમારે ખાવું જ પડશે, તમે ઓર્ડર કર્યો છે. હોટલમાં જમવા જઈએ એટલે ઓર્ડર આપણે બધો કરીએ છીએ, તો એ આપણે જમવું જ પડે છે ને બિલ પણ આપવું પડે છે ને. આપણે જમીએ છીએ એ પાછું લઈ જાય છે? નથી લઈ જતો. તો એવી રીતે અહીંયા આપણો જન્મ થયો છે ને એ આપણા ઓર્ડર જ છે. આપણે હોટલમાં ઓર્ડર કરીએ છીએ, એમાં આપણો ઓર્ડર આપણે કરેલો છે ભગવાનને કે અમારે આ બધું જોઈએ છે. તો એ બધું આપણે ભોગવવાનું છે અને એના બિલનું પેમેન્ટ પણ કરવાનું છે આપણે. અને સાથે સાથે આ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે આપણને ભગવદ ગીતાના માધ્યમ દ્વારા બેલેન્સ કરીને શીખડાવે છે. અર્જુનને પણ ભગવાને કીધું કે તારે યુદ્ધ છોડવાનું નથી, યુદ્ધ કરવાનું છે, ને આપણે પણ યુદ્ધ જ કરવાનું છે. આ સંસારમાં રહી અને આપણે બધા જ ફરજ નિભાવતા આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે. અને એ જ આપણું આ ગોલ છે. એવું નથી કરવાનું કે ચલો આજે આપણે હવે 50% ભક્તિ કરીને આવતા જન્મમાં 51% કરશું. એ ગોલ રાખવાનો નથી. ફક્ત 4 નિયમોનું પાલન અને 16 માળા કરવાથી પ્રભુપાદ આપણને વચન આપ્યું છે કે હું તમને ભગવત ધામ લઈ જઈ શકીશ. પણ આ જ વસ્તુ છે આપણા માટે અઘરી છે. 4 નિયમોના પાલનમાં સૌથી પહેલું ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જ જમવું. તો દિવસ દરમિયાન તમે જોજો કે કેટલી વખત આપણે બહાર જઈએ છીએ, બિસ્લરી બોટલ પાણી પીએ છીએ, તો શું ભગવાનને ધરાઈને પીએ છીએ પાણી? કેટલા લોકો એવું કરે છે કે ભગવાનનું પાણી લઈને જયારે બહાર જઈએ છીએ? તો આ 4 નિયમોનું પાલન સ્ટ્રિક્ટલી થશે અને 16 જ માળા કરશું તો પણ ભગવત ધામ જવાશે. અને એના માટે પ્રભુપાદ આપણે સમજાવ્યું કે સત્વગુણનો વિકાસ કરવો પડશે. આપણે દ્રઢ નિશ્ચય કરવો હોય ને તો એ દ્રઢ નિશ્ચય કોણ કરી શકશે? સત્વગુણી વ્યક્તિ કરી શકશે. રજોગુણી તમોગુણી નહીં કરી શકે. અને એટલે જ આપણે 14મા અધ્યાયથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છીએ સત્વગુણમાં આવવાની. કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હું લઈ શકું છું. આપણે શું શું ચર્ચા કરી એમાં પીપીટી બતાવ્યું છે, બરાબર? કે ભગવદ ગીતામાં આપણે શું શું કર્યું? તો કે પાછલા અધ્યાયની આપણે કનેક્શન લીધું અને દેવી આસુરોની ગુણ અભિજાત છે શબ્દ જન્મ વિશે આપણે બહુ ચર્ચા કરી, બરાબર? અને આ જે લેસન 3 હતો, આપણો લેસન કયો હતો? લેસન 3, બરાબર? એની અંદર કેવી રીતે જે આસુરી વ્યક્તિ હોય એની પ્રવૃત્તિ જે કરે અથવા તો આસુરી ગતિવિધિનું જે પરિણામ છે એ આપણે વર્ણન કર્યું. તો આસુરી લોકો છે એનું વર્ણન આપણે એ લોકોની ગતિ ક્યાં થાય છે? તો કે નિમ્ન યોનિમાં, આપણે સમજો કીટકમાં, બરાબર? આવી બધી યોનિમાં જન્મ થાય છે. તો શાસ્ત્ર ચક્ષુ વર્તમાન વિશ્વમાન. તો ચોક્કસથી અત્યારે આ જગતની અંદર કેવી રીતે આપણે શાસ્ત્ર ચક્ષુનો ઉપયોગ કરીને આપણી અંદર દૈવી ગુણો કેવી રીતે પ્રગટાવી શકીએ એ આપણે બધાને સમજાવવાનું. આપણે એ પણ કરવાનું છે કે અત્યારે કળિયુગની અંદર કેવા આસુરી લોકો છે કે જે લોકો ભયાવહ કાર્ય કરે છે, સમાજનું પતન કરે છે, બધાનો વિનાશ કરી રહ્યા છે. આવા બધા એક્ઝામ્પલ આપણે ચર્ચા કરવાની છે, બરાબર? યસ, વાંચી લો માતાજી. પ્રીતિ माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरीय गुण, यह ईश्वरीय लक्षण है। या तो आप स्वयं को ईश्वरीय गुणों तक लाने का अभ्यास करें या एक सरल विधि है। यदि आप भक्ति सेवा में लग जाते हैं तो सभी ईश्वरीय गुण स्वतः ही आ जाते हैं। यह प्रक्रिया है। इसीलिए इस युग में इन ईश्वरीय गुणों को विकसित करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप सरल विधि से हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें करके कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं तो स्वतः ही आप सभी ईश्वरीय गुणों को विकसित कर लेते हैं। भगवत गीता 16.2 और 7 बॉम्बे 8 अप्रैल 1971। हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ માતાજી. તો પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે આપણે પણ ઈશ્વરી ગુણ એટલે કે આ દેવી ગુણ છે, આ દેવી ગુણ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે અને સરળ વિધિ પ્રભુપાદ આપણને આપી દીધી છે. બરાબર, કયું વિધિ આપી છે? તો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી. આપણે જે રીતે લેવલ 1 માં કહીએ છીએ, પ્રભુપાદ પાછા આપણને એવું કહી રહ્યા છે, શરૂઆત કરો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી, અને પછી ધીરે ધીરે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર થકી આપણામાં એવી શુદ્ધતા આવશે કે ગુરુ મહારાજ આપણું ચયન કરશે. ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે આપણે ગુરુનું ચયન કરીએ છીએ, ખરેખર ગુરુ મહારાજ છે આપણું ચયન કરે છે. આપણી વર્ણન ગુરુ મહારાજ, જ્યારે આપણી એવી લાયકાત થઈ જશે ત્યારે. જો ઘણા બધા લોકોને બહુ જલ્દી દીક્ષા મળી જાય છે. આઈ થિંક વિમલા બ્રજાની માતાજી છે, પછી જીતેન્દ્ર પ્રભુજી છે, આ બધાને તમે બધા તમારો અનુભવ કહી શકો છો પછી કે કેટલી જલ્દી દીક્ષા મળી ગઈ હતી. બરાબર ને? એ લોકોએ નક્કી પણ નહોતું કર્યું અને દીક્ષા મળી ગઈ, અને મારા જેવાને બહુ તકલીફ પડી દીક્ષા લેવામાં. બરાબર, તો એનો અર્થ શું થયો કે આપણી અંદર કેટલા ગુણ છે એ આપણા ગુરુને ખબર પડી જાય છે અને ગુરુ આપણું ચયન કરે છે. તો ચોક્કસથી બધાને હું વારંવાર વિનંતી કરીશ કે જે લોકોએ ગુરુ આશ્રય નથી લીધો એ સેન્ટર લે, કારણ કે ઇનિશિયેશન, દીક્ષાને આપણે ઇનિશિયેશન કહીએ છીએ. ભક્તિની શરૂઆત દીક્ષા વગર થઈ શકતી નથી. નો ડાઉટ આપણે બધા ભક્તિ કરીએ છીએ, કરીશું, પણ જ્યાં સુધી એ ગેર છે, એ ગેરમાં ગાડી ક્યારે પડશે? કે જ્યારે આપણે ગુરુ આશ્રય લેશું ત્યારે. ચોક્કસથી અને બધાને નમ્ર વિનંતી છે, કારણ કે આ જે વસ્તુ છે એ વસ્તુ આપણને ગુરુ સિવાય કોઈ સમજાવી શકતું નથી. બરાબર છે? કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોક અન્વયે કોઈને કંઈ કેવું હોય તો. આસુરી ગુણની માંથી બહાર નીકળવા માટે પ્રભુપાદે જે આપણને રસ્તો બતાવ્યો છે, અને એ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ, અને એ કર્મ થકી આપણે બધા ચોક્કસથી દિવ્ય ગુણ તરફ આપણે પ્રગતિ કરી શકીશું. એક મિનિટ, બેટરી લો થઈ ગઈ. યસ ભાવચંદ્ર પ્રભુજી, આ શ્લોક રિલેટેડ હોય તો કરીએ, અને પછી નહીતર આપણે પછી કરીએ. શ્લોક રિલેટેડ કહી દો પ્રભુજી. હા, એટલે મારે પેલું થોડુંક ફરીથી રિપીટ સમજવું હતું. તમે જે પેલું કીધું ને કે આપણે ભક્તિ જે 50% કદાચ રહી ગઈ તો નેક્સ્ટ બર્થ થી કરવાની, પણ આપણે પ્રભુપાદ કે છે આજ. પ્રભુપાદે આપણને અહીં શું કે છે? બરાબર, પ્રભુપાદ અહીંયા શું કે છે? બરાબર, કે પ્રભુપાદ આપણને એવું સમજાવે છે કે આપણે બધાએ વેઇટ કરવાનું નથી. આપણને નથી ખબર કે આપણને અહીં સુધી પહોંચતા કેટલા જન્મ લાગ્યા છે. જ્યારે આપણે 5% 10% ભક્તિ કરીને આપણું મૃત્યુ થઈ જશે, અને પછી આપણે એમ કહીશું કે હા, આપણું નેક્સ્ટ બર્થમાં આપણે 15% થી ભક્તિ કરીશું કે 20% થી કરીશું ભક્તિ, તો શું એ જન્મમાં આપણે 100% કરી શકવાનું આપણને ખબર છે, નક્કી છે? અને વચ્ચે આપણી ઈચ્છાઓ થશે તો બીજા જન્મ પણ થઈ જશે. એ કઈ મનુષ્ય જન્મ બહુ જ, આ એક જ જન્મ એવો છે, મનુષ્ય જન્મ એવો છે કે આપણે આનો ઉપયોગ આપણે કરી શકાય છે. બાકી હવે જો મૃત્યુ થઈ જશે તો, અને જો આપણે ભગવદ્ધામ નથી ગયા તો પછી બહુ ઓછા ચાન્સ છે કે નેક્સ્ટ જન્મમાં જ આપણે ભક્તિ કરી અને જતા રહીશું. નો ડાઉટ ભક્તિ કરીએ છીએ તો મનુષ્ય જન્મ મળવાનો જ છે, બરાબર, પણ એવા કોઈ ચાન્સ નથી કે આપણે પાછી આ રીતે જ આપણને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મળી જશે અને આપણે ભગવદ્ધામ જઈ શકીશું. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, એ તો આગળ ભગવાન કહે છે ને કે આપણી ભક્તિ ગમે તેટલા સ્ટેજ ઉપર હશે, પણ કે હું તને કે આગળ લઈ જઈશ, કે
એટલે હા લઈ જઈશ, હા ભગવાન લઈ તો જશે, નેક્સ્ટ બર્થ આપણને એ પ્રમાણે આપણને એ પ્રમાણે કોઈ મળશે. સારા વૈષ્ણવ કુળમાં મળશે કે હા સાચી વાત છે પ્રભુજી, સારા વૈષ્ણવ કુટુંબમાં મળશે, પણ આપણે એનો લાભ કેટલો લઈએ છીએ એની પર ડિપેન્ડ કરે છે પ્રભુજી. એ બધી વસ્તુ છે ને એ બહુ અઘરી છે, બધું સમજાવી પણ બહુ અઘરી છે પ્રભુજી. કેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ ને કે દાખલા તરીકે આપણી ભક્તિ એવી થઈ હોય અને આપણી ઈચ્છાઓ બધી રહી ગઈ હોય તો બહુ સરસ જેને કહેવાય કે બહુ સરસ ધનવાન કુળમાં આપણો જન્મ થાય અને પછી એવું જરૂરી નથી કે તરત ભક્તિ મળી જાય આપણને. દાખલા તરીકે આપણે આપણી જ વાત કરીએ, બરાબર, આપણે ચોક્કસથી આપણે ગયા જન્મમાં ભક્તિ કરી જ છે એટલે આપણને આટલી ભક્તિ મળી છે, બરાબર. પણ જો હવે આપણે હજી પણ આપણે આ મનુષ્ય જન્મનો લાભ નહીં લઈએ આપણે અને આપણે આ જન્મની અંદર જ આપણે પ્રયત્ન, પ્રભુપાદ આપણને એ સમજવા માંગે છે, પ્રભુપાદ આપણને બધાને આ જન્મમાં જ પ્રભુપાદ આપણને ભગવદ્ધામ લઈ જવા માંગે છે. એવું નહીં કે આપણે પેલું કઈ ને કે પાછલી બેન્ચમાં બેસીને બધા જે ક્લાસ લેતા હોય, કોઈ 12th ભણતા હોય, કોલેજમાં ભણતા હોય, શું કરે, પાછલી બેન્ચ લાસ્ટ બેન્ચમાં બેસીને ભણતા હોય, ભણવા ખાતર ભણતા હોય. તો આપણે ભણવા ખાતર અથવા તો ભક્તિ કરવા ખાતર કરવાની નથી, એવું નથી કરવાનું. પ્રભુપાદ આપણને એમ સમજાવે છે કે આપણને હવે ખબર પડી ગઈ છે કે આપણો અંતિમ ગોલ, અંતિમ લક્ષ્ય શું છે. તો એ લક્ષ્ય ખબર પડી ગઈ તો પછી શા માટે આપણે એનાથી વિચલિત થવું જોઈએ, એવું સમજાવે છે, બરાબર. જેમ સમજીશું આપણે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવની જય, જગદગુરુ શ્રીલા પ્રભુપાદની જય, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ચૈતન્ય રામાયણની જય, સદગુરુ દેવની જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય.